बाप बेटा ते रूपा नाम ते आमेन। सब भैन भरा नूं यसु मसीह दी सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पिता परमेश्वर प्रभु यसु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हें सानू अज का दिन ताज का समझता है कि असीं सब भैन भरा मिल के प्रभु का धन्यवाद करिए, उसकी मेहमत की वडेई करिए, उसके पवित्र चरण जान के दुआवां करिए, बेनतियां करिए कि प्रभु यीशु सानू सब भैन भरावां नूं पवित्र आत्मा की शक्ति देवे कि असीं प्रभु के वचनां नूं पढ़ के चंगी तरह समझ सकीए। मेरे भैन भराओ, अज असीं पवित्र बाइबल चों पुराना ऐतनामा दानियल नबी दा ग्रंथ चैप्टर 7 2 तो 14 आयतां पढ़ांगे। Daniel chapter 7 verses 2 till 14. I saw coming on the clouds of heaven one like a son of man. चैप्टर 7 असी एक तो स्टार्ट कर दें, एक है तो 4 जानवरां दे दर्शन करना। बाबल दे राजा बेलशस्सर दे राजकाल दे पहले साल विच मैं रात दे वेले एक दर्शन देखा जो मैं लिख लिया अते उसका बयान इस तरह नाल है। 4 दिशा तो तेज हवा वगन लगी, तद 4 वड्डे जानवर समुंदर विचों निकले जो देखण विच एक दूजे तो वख-वख सन। पहला जानवर शेर वर्गा सी, पर उसके खंभ अकाब दे खंभा वर्गे सन। मेरे देखदियां ही उसके खंभ टुट गए अते उसनूं उठा के मनुख दे वांग 2 पैरां उत्ते खड़ा किया गया अते उसनूं मनुख दा मन दिता गया सी। दूजा जानवर रिछ दे वर्गा सी, वो अपने पैरां उत्ते खड़ा सी। उसके मूँह विच दंदां दे विचकार 3 पसलियां सन। उसनूं एक आवाज़ ने कहा, तू जाके जिन्ना मांस खा सकदा है खा। तद मेरे देखदियां ही तीजा जानवर प्रगट होया जो चित्ते दे वांग दिसदा सी, पर उसके पंछी दे वांग 4 खंभ सन, 4 ही सिर सन। उसनूं शासन करन दा अधिकार दिता सी। अज मैं देख के ही रहा सी कि चौथा जानवर प्रगट है जो अति शक्तिशाली अति भयंकर सी। वो अपने लोहे वर्गे दंदां नाल अपने शिकारां नूं पाड़दा अते उन्हां नूं पैरां हेठां मिधदा सी ते उस दे 10 सिंग सन जो उसनूं पहले जानवरां तो वख करदे सन। मैं इस संबंध विच सोच ही रहा सी कि पहले ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ एक छोटा सिंह होर निकल आया जिसने ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ बैठा होया सी जो अनंत जिंदा है। उसके कपड़े बर्फ दे वांग चिट्टे अते उसके वाल शुद्ध चिट्टी उन्न दे वांग सन। उसके सिंघासन दे पहिए अग वर्गे सन जो अग दीयां लाटां उत्ते चल रहे सन। उसके सिंघासन तो अग दी नदी वग रही। हज़ारां लोग उसकी सेवा कर रहे सन अते लखां उसके सामने खड़े सन। तद अदालत का काम शुरू होया अते बहुत सारियां पोथियां खोलियां गईयां सन। जदों मैं देख रहा सी तां उस छोटे सिंह दीयां हंकार भरीआं गल्लां दी आवाज़ भी मैनूं आ रही सी, पर मैं
ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਚੌਥਾ ਜਾਨਵਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਨੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ, ਬਾਜ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਿਛ ਵਰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਸਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਹਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਚੀਤਾ, ਲੇਪੜ, ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਨੇ 330 BC ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਚਿੱਤੇ ਦੇ 4 ਸਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਨੀ ਸਮਰਾਟ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ। ਚੌਥਾ ਜਾਨਵਰ ਰੋਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਿੰਘ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 17 ਵਰਸ 3 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਸਿਰ ਤੇ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਸਿੰਘ ਦਾ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੈਪਟਰ 17 ਦੀ 12 ਆਇਤ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 17 ਵਰਸ 12, ਕਿ 10 ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 1 verse 14 and 15। ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 5
11 ਤੇ 12 ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 11 ਐਂਡ 12। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Revelation chapter 20 verse 12 we can see, we can read ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੈਪਟਰ 20 ਦੇ 12 ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Revelation chapter 20 verse 12। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਗੱਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਦਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 21 29 ਤੋਂ 33 ਆਇਤਾਂ। ਸੈਂਟ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 21 verse 21 till 33। My words will never pass away। ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ
ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ, ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਹੈਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜੀਸਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ, praise the Lord. Heavenly Father, Almighty God, we worship you. You glorify Lord Jesus. We glorify Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. You are the Lord, you are God, you are creator of heaven and earth. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Almighty God, thank you Pita Parmeshwar, thank you Jesus, thank you Jesus. You are great, powerful Lord Jesus. Thank you Jesus, Almighty Lord. Thank you Jesus, you are Savior of the whole world Lord Jesus. Thank you Jesus, we trust you, Lord you. Thank you Jesus, we give you thank you for your holy blood Lord Jesus. Thank you Jesus, you have forgiven our sins and give us a new life Lord Jesus. Thank you Jesus, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਆਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਪਿਤਰਨ ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਆਪ ਜਿਉਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਨਾ ਸੀ ਆਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੰਨੇ ਸਜਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਹਰ ਬਿਮਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੇ ਪੁੱਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਪਿਤਰਨ ਧੰਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਾਸਟਰ ਵੰਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਦੇ ਪਿਤਨਾ ਛੂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਨਰਸਾਂ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਗਰੀਬ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣੀ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਲੋਕ, ਸਿਸਟਰਸ, ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਫੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣੀ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਚਾਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਖਾਈ ਪ੍ਰਾर्थना, ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਸਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਹਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। माँ मरियम, प्रभु यीशु की माँ, साड़ी माँ, संतरी माँ ट्रीजा, संत जोसफ, संत माइकल, संत जबराज, संत फायल, सारे संत ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜਨਾ ਪਰੇ ਖੁਦਾਬੰਦ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਨਾਲ ਤਨ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਆਮੀਨ। ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਰੂਪਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮੀਨ। ਐ ਮਿਹਨਤ ਮੇਵਾ ਯਿਸੂ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਲ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ। God bless you all. ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆਮੀਨ। In the name of Father, Son and the Holy Spirit, ਆਮੀਨ।